पिछले हफ्ते असीं ये सुणदे सीगे कि जितण वाले नूं खाण वास्ते फल दिता जाऊगा। हालेलुया। जितण वाला कौन है? असीं। वेरी गुड। हालेलुया। जितण वाले कौन है? असीं। जितण वाले। धन कौन है? कहंदा धन है जिन्हां ने अपने वस्त्र लेले दे लहू दे नाल धो लए आ, शुद्ध कर लए आ। प्राइज द लॉर्ड। जे तुहाडी जानकारी नहीं है तो ध्यान दे नाल देखो। प्रकाश दी पोथी दीयां गल्लां शुरू कर रहा मैं। अज प्रकाश दी पोथी दुनिया दा आखिरी संदेश मन्निया जांदा है। इस तो बाद दुनिया दे उत्ते कोई संदेश नहीं आने वाला। इस तो बाद दुनिया दे उत्ते रब दा क्रोध आने वाला है, तबाही आने वाली है और दुनिया दा नाश होने वाला है। पर मैं थानू दसना चाहना अज एक बिगल है, अज एक अलार्म है जिहड़ा थानू ये संकेत दिंदा है कि अपने जीवन नू सतगुरु यीशु मसीह दे प्रेम दे विच रंग लो। अपने जीवन नू सतगुरु यीशु मसीह दे प्रेम विच रंग लो। ते अज असीं अपने आप नू यीशु दे प्रेम दे नाल रंगना है। और प्रकाश दी पोथी जेड़ी संत यूहन्ना जी दे द्वारा साडे वास्ते प्रकाशमान कीती गई है, बाणी दे विच लिखिया मैं बहुत खुश होवांगा, मैं बहुत खुश होवांगा। हालेलुया। मैं बहुत खुश होवांगा। जे तुसीं अज किसी समस्या दे विच भी हो ते बाणी सानू की कहंदी है? तुहाडा रिश्ता रब दे नाल जुड़ गया, इसलिए तुसीं की होना है? बहुत खुश होना है। बहुत सारियां समस्यावां साडे जीवन दे विच इस करके टिकियां होईयां ने, बहुत सारियां समस्यावां साडे जीवन च इस करके रुकियां होईयां ने क्योंकि असीं खुश नहीं हो रहे। इस करके कि साडा रिश्ता रब दे नाल जुड़ गया पर असीं उदास हां कि असीं समस्या तो बाहर नहीं आए। बहुत सारियां समस्यावां जिस दिन तुसीं खुश होना सीख लिया तुहाडी जिंदगी चों ऑटोमैटिकली उठ के भज जाणगियां। सीखना है, खुश होना सीखना है। की होना सीखना? खुश होना सीखना कि मैं यीशु मसीह दे लहू दे नाल खरीदिया होया आ। हालेलुया। उस तो अगला हिस्सा असीं सिखदे सीगे कि जिन्हां ने यीशु मसीह नूं कबूल कीता है उन्हां ने धीआं ते पुत्तर होण दा की कीता है? मान प्राप्त किया है, हक प्राप्त किया है। जिवें असीं साडे बच्चे कदे नहीं सानू पुछदे पापा मैं फ्रिज खोलण लग्या, पापा मैं टूटी खोलण लग्या, पापा मैं टीवी लाउण लग्या, पापा मैं बल्ब जगाउण लग्या, पापा मैं पक्खा लाउण लग्या। वो पुछदा बार बार नहीं, क्योंकि वह हक है साडियां सारियां चीज़ों का इस्तेमाल करे। और जे तुसी रब दे बंदे हो, जे तुसी रब दीयां धीआं आ, जे तुसी रब दे पुत्तर हैं ते तुहाडा हक कित्थे गया? अज जेड़ियां बरकतां ओहदियां ने तुसी ओहदा इस्तेमाल करो अपने जिउंदे जी। साडा हक है, इसलिए उस हक नूं अज असीं प्राप्त करना यीशु मसीह दे जिंदा नाम दे विच। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं जितया होया हां, मैं बहुत खुश हां अपने परमेश्वर दे नाल। मैं उसके लहू ना खरीदिया होया। सवेरे मंजे तो उठ के 3-4 बारी जरा इदां दे शब्द बोलिया करो उठ के जबरदस्त तरीके दे नाल। अपने पैर बिस्तर तो लाउण लग्या बोलिया करो मैं रब दे लहू दे नाल मसा कीता गया हां। हालेलुया। हुण मेरी कीमत पै गई है। हालेलुया। मैं बहुत ही कीमती आदमी हां। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुसीं एवें नहीं हो, रब ने थानू अपने पुत्र दा लहू दे के खरीदिया, इस करके तुसीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है रब दे वास्ते। हालेलुया। बोलो मैं बहुत इंपॉर्टेंट हां। इस धरती ते आउण ते मेरा एक वड्डा मकसद है। परमेश्वर ने मैनू इत्थे भेजिया है एक वड्डे मकसद दे नाल। वो मकसद अज मेरे जीवन च पूरा हो रहा है यीशु मसीह के नाम च। आमीन। जदों मजदूर मजदूरी करन तुहाडे घर आउंदा है, वो आखे किहदे लगदा है? साडे। जिद्दां असीं उहनूं कहने इदां मजदूरी करनी, अज काम इदां करना, उदां वो काम करदा है ते फिर शाम नूं तुसीं उहनूं की दिंदे आ? मजदूरी दिंदे। पर जे तुहाडे आखे ना लगे, जे तुसीं जिस काम वास्ते उहनूं बुलाया जे वो काम ना करे तुसीं उहनूं मजदूरी दिंदे आ? नहीं। पर फिर भी वो रोटी खांदा, कपड़े पाउंदा, साह लैंदा, चलदा, फिरदा, सारे काम करदा। पर जे तुहाडे आखे लगे फिर एक बड़ा इनाम तुहाडे कोलों लैके जांदा। जान लग्या असीं 50 रुपए वध कढ के दिन्ने आ, लै फड़ शाबाश पुत्रा बहुत काम कीता। हालेलुया। ते
ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੇਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜਾਗਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖੋਜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੋਜੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਬਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਸਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਜੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਰੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੋ ਜੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਚਰਚ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 6 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 2-3 ਭਾਗ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆ 3.5 ਸਾਲ ਦੁੱਖ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਮਹਾ ਦੁੱਖ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜਿੱਥੇ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 7 ਕਟੋਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖ ਦੀ ਝਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 1,44,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਭੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ। ਕਿੰਨੇ ਤੋੜੀ ਮੋਹਰ ਹੋਈ? ਚੌਥੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਜੰਤੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ। ਜਦ ਲੇਲੇ ਨੇ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ। ਲੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਆਮੇਨ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੌਕ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਜੰਤੂ ਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ, ਭਈ ਆਜਾ। ਭਈ ਆਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਟੁੱਟੀ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਭਈ ਇੱਕ ਕੂਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਘੋੜਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਤ ਹੈ। ਮੌਤ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚਲਿਆ। ਪਤਾਲ ਮਤਲਬ ਅੰਧਲੋਕ। ਅੰਧਲੋਕ ਮਰਕ ਨਰਕ ਅੱਗ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ। ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਤ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਪਤਾਲ ਅੰਧਲੋਕ ਨਰਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ। ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਤਬਾਹੀ ਉਹ ਮਚਾਉਣੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਨਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੌਥਾਈ ਉੱਤੇ। ਚੌਥਾਈ ਮਤਲਬ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸੁਣੋ। ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਭਈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰੀ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ। ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ? ਲੇਲੇ ਨੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਗਵੇਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਜਗਵੇਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਖੀ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਵੱਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੋਲੋ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਮੋਹਰਾ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਚੱਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੰਦੇ ਵਚਨ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਈ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੈ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਦੋਂ ਤੋੜੀ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੌਥੀ ਮੌਤ ਚ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦਾ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦਾ ਵੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤ ਸੁਆਮੀ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦਾ ਵੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੇਦਾਗ ਚਿੱਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਬੇਦਾਗ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਵੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਵੇ, ਆਮਦ ਆ ਜਵੇ, ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਨਿਰਵਸਤਰ। ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਆ? ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਨਿਰਵਸਤਰ, ਅਲਫ ਨੰਗੇ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨਿਰਵਸਤਰ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਸਤਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਜਾਓਗੇ, ਸੜੋਗੇ, ਸੜਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਣੋ। ਭਈ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹਜੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ 7 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7ਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਜੇ 7ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੇ 6ਵੀਂ ਦੇ ਗੱਭੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਘੂਟਾਂ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੰਤ ਯਹੋਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਘੂਟਾਂ ਉੱਤੇ 4 ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਪੌਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੌਣ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਗੇ। ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਚੌਧਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਚੌਧਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ।
ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਨਰਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਕਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭਜਾਉਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਰੂਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਦ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵੈਦ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਰੋਗੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਆ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬਾ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਰਮਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਠਿਨਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੌਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਰਮਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਿਸਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵਜਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝੋ, ਬੜਾ ਵਜਨਦਾਰ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ? ਹੈਲੋ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉੱਠਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਦੇਣ, ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ 1,44,000 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,44,000 ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਆਤਮਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 12 ਗੋਤਾਂ ਦੇ
12,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਰਿਆ 144 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, 8-9 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਚ ਆਓ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗਾ? ਬਾਈਬਲ, ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਉਠਾਓ, ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਉਠਾਓ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਾਈਬਲ 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 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਚੈਪਟਰ, ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ, ਬੋਲੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੇਨ। ਵਾਓ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ, ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਆਗੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਰੇਕ ਕੌਮ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਅਸੀਂ। ਵਾਓ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਵੀ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਵਾਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਫਰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਫਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ, ਸਾਡਾ ਘਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ? ਵਾਓ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਭਈ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਗੋਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਰੜਾ ਗੋਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਲਾ ਗੋਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਗੋਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਓਲ ਗੋਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਗੋਤਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓਲ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਾਓ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ? ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੋਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ? ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ। ਵਾਓ, ਕਿੱਡੀ ਭੀੜ? ਵੱਡੀ ਭੀੜ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ, ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆਪ ਚੱਕਣਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਲਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰੇਕ ਭਾਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ,
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਓ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ। ਆਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਸਤਰ? ਹੈਲੋ, ਕਿਹੜੇ ਵਸਤਰ? ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਸੁੱਟੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਯਹੋਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ? ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮਟਿਆਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ, ਵੈਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ। ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ। ਆਹਾ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਹੜੇ ਵਸਤਰ? ਨੌਜਵਾਨੋ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾਓ। ਮਟਿਆਰੋ, ਗੱਭਰੂਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ, ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਜਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਮੌਜਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਮੌਜਜ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਜਜ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 01822 516 777।